पंजाब न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्रेम भरी सत श्री अकाल। अज असीं जुड़े हाँ तुहाडे नाल कुछ सेंसिटिव मुद्दे जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते गल करन लई साडे नाल स्टूडियो दे मौजूद ने साडे चीफ एडिटर जसविंदर आजाद जी, नाल दी नाल व्यापारी वर्ग तो साडे कोल रजिंदर कुमार अभी जी जुड़े ने। जे अज दी सिचुएशन की गल करिए तो बहुत सेंसिटिव जिहड़ी सिचुएशन बन चुकी है। करोना पॉजिटिव के जिहड़े केस ने किते ना किते देखा जा रहा सी कि वधदे जा रहे हैं, पर जो लॉकडाउन की गल करिए जदों लॉकडाउन खत्म होने की गल आती है तो जिहड़े केस ने वो घटते नज़र आ रहे हैं। असीं अज कोशिश करते हैं पता करन दी साडे कोल जिहड़े एक्सपर्ट्स बैठे ने उन्हां दे कोलों कि ये की सेंसिटिव मुद्दा है, की गल है कि करोना की शायद सरकार दे नाल कोई साठगांठ सी कि जदों लॉकडाउन खत्म होने की गल आती है तो करोना खत्म होने आ जाता है, तो जे आपां गल करिए लॉकडाउन वधदा है तो करोना के केस जिहड़े वधने शुरू हो जाते हैं। सत श्री अकाल जसविंदर जी। सत श्री अकाल जी। पहले आपां गल करते हैं आंकड़ियां दी कि जे हजे तक दी आपां गल करिए पूरे विश्व की गल करिए तो पूरा विश्व जिहड़ा चपेट दे विच आ चुका है, तो जे अपने भारत वर्ष की गल करते हैं पंजाब जिहड़ा कि बहुत सारे केस जिहड़े सामने देखने को आ गए ने, तो इस वेले सिचुएशन की है पंजाब की? बिल्कुल तरनपाल जी, सब तो पहला सिचुएशन अज की दस दिना मैं कि जो क्योंकि असी आंकड़े जो भी बोलांगे वो सारे ऑफिशियल होंगे, क्योंकि कई बार मार्केट दे विच आपां नूं लग रहा हुंदा कि कुछ होर चल रहा है जी, लेकिन जो साडे को ऑफिशियल आंकड़े आ रहे हैं वो मैं दसने चाहुंदा। इस वेले तक जो साडे को आंकड़े आ हिंदुस्तान दे 86,681 इस वेले कन्फर्म केसेस है जी पूरे हिंदुस्तान दे विच, और इहदे विच भी इस वेले आपां एक्टिव जे कह दईए 53,117 इस वेले एक्टिव चल रहा है। ठीक है जी। और जिहड़ी रिकवरी इंडिया दे विच हो चुकी है 30,799 दी रिकवरी, मतलब 50% तो भी घट दी रिकवरी है जिहड़ी इस वेले दी देखी जा रही है। बिल्कुल जी। और दुखदाई गल इह नाल दसांगा मैं कि जिहड़ियां डेथ आ वो 2,760 हो चुकी है जी, और थोड़े दिनों दे विच यह काफी ज्यादा आंकड़ा वधिया डेथ वाला थोड़े दिनों दे विच मतलब जे आपां कहिए डेथ रेशो वध गई है जी वधिया। ठीक है जी। ते जे आपां इंटरनेशनल मार्केट की गल करते हैं तो व्यापारी वर्ग के जो नुमाइंदे ने साडे नाल बैठे ने रजिंदर जी, आपां तुहाडे तो जानना चाहांगे कि जे लॉकडाउन के चलते आपां व्यापारी वर्ग की गल करिए तो अटकलां लाइयां जा रही सीगियां कि जिहड़ा जीडीपी तो ऑब्वियस है कि पूरे विश्व की जिहड़ी जीडीपी है थल्ले आ गई है, हिंदुस्तान की तो पहले ही बहुत बुरा हाल सी व्यापारी वर्ग का। इस वेले की कंडीशन है व्यापारियों की? इस वेले देखो जी लॉकडाउन जद 21 तरीक नूं हो गया उस तो बाद व्यापारी अदारे सारे बंद हो गए जी। बंद होने दे नाल एकदम ही होया ये काम जी, जबकि ना कि पब्लिक नूं टाइम दिता गया और ना ही ये कोई अनाउंसमेंट हुई, बस एक कह दिता गया भी कल तो मतलब जो लॉकडाउन है। ठीक है जी। ये हुण गवर्नमेंट का की मसला सी कि नहीं सी ये उन्हां नूं बैटर पता होगा, पर पब्लिक दे गल करने वाली जिहड़ी हैगी है कि पब्लिक जिहड़ी है उन्हां बड़ी काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि असमझ हो गई कि करिए तो की करिए। मतलब तुहाडे कहण दा मतलब है कि तैयारी प्रॉपर नहीं सी लॉकडाउन ते लॉकडाउन कर दित्ता गया। जे 22 मार्च की गल करिए तो पहला जनता कर्फ्यू रखा गया सीगा बिना किसी नोटिफिकेशन तो 23 मार्च तो प्रॉब्लम कंटिन्यू कर दित्ता है जी जी जी। उस तो बाद जिद्दां ही बंद हो गया तो कारोबार सारे बंद हो गए जी, किसी तरह के भी कारोबार जी तकरीबन बंद हो गए, कोई काम चलिया नहीं, कोई शटर खुलिया नहीं, और लोगों ने भी इसका पूरा समर्थन किया। जो गवर्नमेंट ने कहा प्रशासन ने कहा उसकी पूरी तमील की गई, उन्होंने पूरा मन्निया गया और पुलिस का साथ दिता गया जी, और डॉक्टर ने जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, बड़ा अपनी ड्यूटियां निभाया। पर मेन गल यह है कि कारोबार वाले बंदियां ने काफ़ी पोजीशन खराब हो गई। पर जो लॉकडाउन तो पहला की गल करिए कंडीशन किद्दां दी सी? देखो पोजीशन तो पहले ही कारोबार की पहले ही 9-11 सीगी, क्योंकि पहला वैट आया, वैट नाल लोग तंग सी, उस तो बाद जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी तो बाद लोग होर तंग हो गए, अजे उतों अजे सट्टा तो उठ भी नहीं हो रहा सीगा ते ये तीजी सट होर पै गई। ठीक है जी। कोरोना नूं जिहनूं आपां कह दिंदे हैं जी कि ये सट पै गई, और ये सट इदां दी पै गई कि जिहड़ी कि दो सट्टा तो भी वध के पै गई। ठीक है जी। जिहनूं कि मतलब शब्दां 'च बयान करना भी औखा है कि कई लोग कर्रा उठे आ जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਕਲਾਤੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਕਲਾਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ जी। गवर्नमेंट ने जिदा हिदायत दी कि उन्होंने तंग ना किया जाए, उन्होंने सैलरी दी जाए, दित्तियां,
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਕਈ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਕਦਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਚ ਸਰਪਲਸ ਮਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੀ ਔਰ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ 17/4 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ 100 ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਬੰਦੇ 35 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੀ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 30 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਘਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਜੀ। ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5% ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕ ਸੀ I think। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੀ। 3 4 5 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕ NRI ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਖਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਰਮਣ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ MSME ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਇਦਾਰੇ ਛੋਟੇ ਇਦਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8:32 ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸੋਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਚੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਖਪਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਦਕਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ, ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ, ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਾਰ ਐਂਡ ਕੌਪਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਭਈੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਸ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਅਗਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $2,000 ਬਿਲਕੁਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ $1250 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ 2,000 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1250 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 250 ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਬੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਉਹ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ 250 ਬੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੋਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵੈਸੇ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 250 ਬੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਘਰ ਖਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਅੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਪਸੰਦ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ, ਉਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ 86 ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨੱਟ ਭਜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਯੂਐਸਏ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਟੌਏ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ। ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $2,000 ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੱਸੂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਐਡ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $1,250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਇਹ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ,
ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੇਜਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਜੀ, ਮੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਮਿਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਅਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੱਲ ਖੁੱਲਣਾ ਜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਬਾਡੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੋਬਾ ਘਟਾਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 3500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਕਰਾਈ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ 8000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਨਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਪੈਲੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਪੈਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ 3-3 4-4000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਫालतू ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਥ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਅਸ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਈ ਜੂਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਕ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੋਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਫਾਲ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਨੋਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੂਥਨੈਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਕੇਸ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਰੀਜ਼, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ 53117 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ pending ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 30799 ਦੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ 80000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ। 86681 ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੋਕ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ 1.0 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ 2.0 ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰਨਪਾਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਇਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦੋ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਟਾ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੰਡੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭੁੱਖਾ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰਪੀਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਾਂ 8 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ WhatsApp ਤੇ ਪਾਤਾ, TikTok ਤੇ ਪਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਚ ਇਕੱਲਾ, ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖਬਰ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਹਿਣ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੋ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 4 ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਚਾਹੇ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਬਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਦ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧੋਣ। 20 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣ ਸਾਬਣ ਨਾਲ। ਸਾਬਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉਪਾਏ ਆ ਬਚਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਚ 15 ਦਿਨ ਚ 20 ਦਿਨ ਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਬੈਂਕ ਜਾਓਗੇ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਲ ਮਾਰੇ ਆ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਫੇਰ ਤੱਕਮ ਤੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 7 ਤੋਂ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਨਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੌਦਾ ਲਓ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੂਥ ਔਰ ਸਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਭੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਾਂਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਸਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਆ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 102 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ, ਹੈਰੀ ਔਰ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।